किस तरीके नाल देखदे हो कोरोना दे विच जो पंजाब दी जंग लड़ी जा रही है? देखो जी, सब तो पहला वड्डी गल जिहड़ी मैं करना चाहुंदा, देखो कोरोना एक इहो जी बीमारी है जिहड़ी सारी दुनिया च है, हिंदुस्तान च भी बहुत ज़्यादा हुण फैल गई। हुण तां 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ केस हो गए हैं। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ वक्त च ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ हर सैक्टर थल्ले ਨੂੰ चला गया और हर सैक्टर ਨੂੰ तकलीफ हो रही आ, केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਹ याद आ रहा कि एग्रीकल्चर ते 3 ऑर्डीनेंस कर दिए और खेती ਨੂੰ खत्म कर दिए। और मैं तो एलीगेशन लगाना चाहना, इन्होंने पंजाब नूं और पंजाब के जिमीदार नूं खत्म करने का प्लान किया हैगा, नहीं तो कोरोना दे विच इहदी कोई जरूरत नहीं सी। बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं कि जिहड़ा साडा किसान रोटी खा रहा वो मोटरसाइकिलों ते कारां च घुमदा हैगा, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल थल्ले ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ भी ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚ ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। एग्रीकल्चर का की हुण इस वेले इशू सी, बल्कि इंडियन इकोनॉमी सारे सैक्टर्स नूं तकलीफ सी। एग्रीकल्चर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक काम कर रहा ही, 4% ग्रोथ हुई है अपने पिछले साल, उन्होंने ही निपटाउण का मन बना लिया हैगा। और दूसरा जिहड़ा एग्रीकल्चर इशू आ, मुद्दा वा, विशा हैगा जिहड़ा संविधान च, ये स्टेट सबजैक्ट आ और उहदे ते ऑर्डीनेंस करते हैं। ये एंटी फैडरल कदम भी हैगा कि स्टेटां तो पुछे ही नहीं है जिहड़ा उन्हां दा सबजैक्ट हैगा। ये बहुत वड्डा घात इन्हां ने मारिया हैगा स्टेटां दे हक्कां ते, और असीं इहदा विरोध करदे। और सब तो पहलां तुहानूं याद होगा पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इहदा विरोध किया कि बई ये बहुत माड़ी गल कीती जिहड़ी इन्हां ने कीता कि ये साडा एरिया सी, स्टेट सबजैक्ट सी, फिर भी इन्होंने ऑर्डीनेंस करते। हुण इहदे च कीता कि देखो 3 ऑर्डीनेंस कीते आ। पहला ऑर्डीनेंस आ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिन्हों जरूरी वस्तां कहिंदे आ, जरूरी वस्तां सोध अधिनियम कीता हैगा। जरूरी वस्तां किहड़ियां हुंदियां अपणियां जिहड़ियां खाण पीण वालियां चीज़ां ने, तेल आ, एडिबल ऑयल आ, ईवन पेट्रोल वगैरह भी, जब जिहड़ी मर्जी चीज़ नूं गौरमेंट एसेंशियल कमोडिटी कर सकती है। कानून इस करके बनाया सी कि कई बारी भाव बहुत वध जाते हैं, लोग की स्टॉक करना शुरू कर देंगे हैं, तो उस करके कानून बनाया होया सी कि भाई जे किते इहो जिहा माहौल बने तो फिर इहदा स्टॉक लिमिट रोक दिओ और जरूरी वस्तां की लिस्ट च वाधा घाटा किया जा सकदा। इन्हां ने उहदा खात्मा ही करता। तुसीं सोच के हैरान हो जाओगे कि हुण हिंदुस्तान च कोई चीज़ जरूरी वस्त नहीं बची, एसेंशियल कमोडिटी कोई नहीं हैगी। इहदा भोग पा के रखता। नुकसान इहदा की होना कि हुण जिहड़े सरमाएदार ने, जिहड़ियां बहुत वड्डियां मल्टीनैशनल कंपनियां ने, जिन्हां कोल पैसे बहुत पे ने, वो हुण बाजार चों चीज़ां खरीद के बहुत अनलिमिटेड स्टोर करनियां। पहलां स्टॉक ते लिमिट हुंदी आ, स्टोर करनियां, फिर अपनी मनमर्जी दे भाव लैणगियां। दूसरा जिहड़ा कानून दा सोध कीता हैगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग आ। अच्छा, एक तो ना बहुत वधिया दिंदे आ बीजेपी वाले, ये बीजेपी अकाली दल सरकार है, असीं तां इहनूं बीजेपी अकाली दल सरकार ही कहने आ। लेकिन सर जो गल तुसीं कह रहे हो ਉਹਦੇ ਚ लगातार केंद्र की सरकार होवे या अकाली दल होवे, पंजाब ਦੀ ਗੱਲ कर रहा है कि किसानों का कोई हक नहीं मारिया जाएगा। किसानों ਨੂੰ सुविधा दी गई है, जो बाजार खोले गए ने तो किसान अपनी चीज जाके किते भी बेच सकता है। किसानों ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ योजनावां ਦੇ ਨਾਲ जोड़िया जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। दूसरा जिहड़ा ऑर्डीनेंस किया, वैसे ना दिता फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, पंजाबी च कह सकते हैं कि किसानां दे उत्पाद, कारोबार, वपार
ਦੀ ਉન્નਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ APMC ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ 1800 ਤੋਂ 2000 ਮੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 150 ਕਿਤੇ 200 ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਜਾਂ 50 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਜਾਈਏ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਈਆ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 1965 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀ। FCI ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, MSP ਲਿਆਂਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ 40% ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਔਰ ਚਾਵਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ GST ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ GST ਤੇ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੇਤਾ। 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ GST ਸਾਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ?
ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ 50,000 ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਧਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।